हाँ जी प्यारे जमात दे प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडे अपने ही चैनल कचूरा टीच 2.0 ते बच्चों। इस वीडियो में असी इकनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करांगे सारियां स्ट्रीम लई है, जो कि क्लास 12th इकनॉमिक्स पेपर इन पंजाबी मीडियम। ठीक है, पंजाबी मीडियम वड्डे क्वेश्चन 4-4 नंबरां वाले सारे जिहड़े जा विच भी आए हुए हैं। ठीक है, 4-4 नंबरां वाले प्लस 6-6 नंबरां वाले सारे ही करांगे। टाइम तुहानूं 3 घंटे दिता जाएगा पेपर करन नूं। थ्योरी मार्क्स तुहाडे 80 आ। असाइनमेंट जो बना के तुसीं दिओगे उहदे 20 मार्क्स लगणगे। सारा पेपर 100 नंबर का हुंदा है। भाग उड़े विच आपां वेखांगे किहड़े-किहड़े प्रश्न आपां नूं दे रखे ने। ठीक है, हेठां लिखिआ होया जो किहड़ा भारत विच ऊर्जा दा परंपराइक स्रोत है, कोला आ जाएगा। भिखारी ते आम मजदूर नूं कदाई मिलण वाले धन नूं की किहा जांदा है, लगातार गरीब। ठीक है, भारत विच नवीं उद्योगिक नीति डैश साल विच निर्माण किया गया 1991 दे विच। सीमा रेखा। ठीक है, सो एक बार ये जिहड़े तुसीं पेपर वेख लो, अगे तुहानूं नाल दी नाल सारिਆਂ ਦੇ आंसर करा दिते जाणगे। सो पेपर पहला तुसीं वाच कर सकते हो स्क्रीन के उपर। भारत विच किन्ना वसो खेती ते निर्भर है, आज़ादी समय भारतीय अर्थव्यवस्था डैश सी। सो सारे आंसर करावांगे, नाल दी नाल टिक लाए हुए आपां हाईलाइट करते हैं सारे क्वेश्चन। सो पहला तुसीं एक बार पेपर नूं वाच कर लो ते बाकी सारे बच्चे एक बार लाइक कर दिओ तां जो पता लग सके सानूं किहड़ा बच्चा वीडियो वेख रहा है। ਜਿਹੜੇ वीडियो वेख रहे हैं सारे जने एक बार लाइक कर दो तां जो तुहानूं असीं 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले ते तुहाडे पैरा विचों लभ के आंसर दसने सी ते तुहाडे MCQ 20 क्वेश्चन सारे ही आपां कर लेने, प्लस 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आ वाले नीति आयोग दे कोई देश लिखो। ठीक है, सो ए वाले भी आपां सारे 12 ਦੇ 12 कीते आ। भागेड़ी वाले भी आपां सारा कीते ने, दोवें पैरा रचना। ठीक है, सो इस तो इलावा आपां प्यारे बच्चों भाग सस्से वाले भी कीते आ। ठीक है, सो चलो करते हैं फिर इन्हां दे आंसर। भाग हाहे वाले भी सारे कीते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ। 27 पेजां की PDF है, देख सकते हो साइड ते 27 पेजां की PDF है। ठीक है, सो ये जी PDF तुसीं साडे टैलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हो। टैलीग्राम चैनल का नाम है कचूरा टीच PSEB। जेकर नहीं ज्वाइन किया अजे तक कचूरा टीच सर्च करो जाके। ठीक है, कचूरा टीच ते बैक साइड तुसीं PSEB कैपिटल दे विच लिख देना, सर्च करना, टॉप से साड़ा चैनल जोड़ा कि मिल जाएगा। नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में तुहानूं लिंक मिल जाएगी, उत्थों भी वेखना। हुण आप थोड़ा जिहा जल्दी पढ़ांगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी जेकर सारा पेपर डिस्कस करांगे हौली हौली। वेखो पहला प्रश्न सी हेठां लिखिआ विच किहड़ा भारत विच ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ये सूरजी ऊर्जा नहीं है, कोला आ जाएगा अपने कोल। ये कोला अपने भारत में ज़्यादा मिलता है तो पारंपरिक का मतलब पता नहीं की होंगे, शायद बाकी चैक कर लो। तां करके इन्होंने सूरजी रोशनी लाती है। ठीक है, ये असीं नहीं सॉल्व किया, किसी ने सॉल्व किया। जेकर तुहानूं कोई क्वेश्चन गलत लगे तो थल्ले सही दस सकते हो। ठीक है, सो देख सकते हो अगे आप एक बार जूम कर लेंगे। भिखारी ਅਤੇ आम मजदूर ਨੂੰ कदा मिलने वाले धन की किया जाता है, आई थिंक लगातार गरीब। ठीक है, या फिर पीक होएगा, बट आई होप लगातार गरीब आएगा इस विच। सो नैक्सट देखते हैं आप भारत विच नवीं उद्योगिक नीति डैश साल विच निर्माण किया गया 1991 विच किया गया, अपन सब नूं पता है। ठीक है, सो नैक्सट है अपना चौथा प्रश्न। सीमा रेखा जिहड़ी कि एक देश के लोगों नूं गरीब ਅਤੇ ना गरीब विच वंडदी है, उन्होंने डैश किया जाता है, उन्होंने गरीबी रेखा किया जाता है। ठीक है, चौथी विच ऑप्शन नहीं दित्ती हुई, सीधी खाली थां सी। तो इस तो अगे आपां जो कि पंजवां दे रखा है MCQ क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों वेखो पंजवें च क्या है, भारत विच किसानां नूं वध करजा कौन दिंदा है। तो वध करजा आपां नूं पता व्यापारिक अते पेंडू बैंक दिंदे ने। लंबे समय के विकास लिए की शामिल होंदा है। उपरोक्त सारी आ जाएगा साधना का उचित उपयोग, प्रदूषण कंट्रोल ते भारी जिहड़ी भावी पीढ़ी की लोड़ां। ठीक है, सो उस तक स्थाई बंदोबस्त प्रणाली भारत में कदों लागू की गई? स्थाई सो 1793 में की गई सी। सारे बच्चे याद कर लो 1793 के। ठीक है, भारत में किन्ना वसो खेती पर निर्भर करता है। भारत में जो खेती पर निर्भर करता 58%। आज़ादी समय भारतीय अर्थव्यवस्था डैश सी, समाजवादी पिछड़ी हुई सी, घट विकसित सी। उपरोक्त ये सारी आ जाएगा। फिर असीं भारत में गरीबी रेखा का निराधन किवें हुंदा है? आमदन के तौर पर हुंदा है कि किस कोल कितनी आमदन है। भारत में अनाज भंडारण डैश हैं, ज़्यादा या संतुष्टि विचों एक आवेगी ऑप्शन, बट असीं संतुष्टिजनक लाया हुआ है। तुहाडे अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ला सकते हो, बट की एक गल करिए ज़्यादा की क्योंकि भूमि अणगिनत है। ठीक है, भूमि के उपर जिन्ना चाहो तुसीं अनाज उगा सकते हो, जेकर ज़्यादा उगाओगे। इस समय भूमि ते अनाज बहुत ज़्यादा उग रहा है, सो संतुष्टिजनक भी आ सकता है तो ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि कुछ फसलां इदां दियां ने जो संतुष्ट ने पूरियां आ रही ने, जबकि कुछ ज़्यादा भी नहीं। सो अनाज के तौर पर असीं संतुष्टिजनक राइट ऑप्शन लाइए। ईडी अगे है अर्थव्यवस्था के किस खेत्र के उद्योग निर्माण काम आउंदे हन।
अर्थ अवस्था के दूजे खेत्र के विच उद्योग ते निर्माण काम आउंदे हन। ठीक है, दूजे दे विच सैकेंडरी दे विच। धारनी विकास तो की भाव है? धारनी विकास तो जिंदगी की गुणवत्ता नूं पीढ़ी लई सांझ। ठीक है, प्रदूषण विच कोई वाधा नहीं ते इस विच उपरोक्त सारे आ जाएगा अपने को राइट ऑप्शन। ठीक है, सो सारे जने एक बार वीडियो फिर तो दस दी लाइक कर दो जिन्हें नहीं किया, तो वीडियो में शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स नाल। ठीक है, सबना की हैल्प हो सके। तो चैनल तो नवे चैनल सबसक्राइब कर लो, आप वीक के कंप्लीट करने वीक के। ठीक है, सो सारे जने एक बार सबसक्राइब कर दो। ठीक है, साड़ी मेहनत के लिए असीं सारा पेपर हल किया तो वीक के कंप्लीट कर दो। वीडियो एक लाइक करोगे तो ये वीडियो ग्रोथ में चली जाएगी, है हाई हो जाएगी, आप ही अपनी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो बढ़ेगी तो आटोमैटिक ही जो थोड़ी क्लास वाले स्टूडेंट होंगे इकनॉमिक्स वाले उन्होंने तक पहुँच जाएगी। सो सारे जने एक बार लाइक कर देना। नैक्सट है प्यारे बच्चों अपने को देश दे विच एक मिनट धारनी विकास तो की भाव? धारनी विकास 13वां प्रश्न सी कुदरती साधन की उचित वरतों जिंदगी की गुणवत्ता पीढ़ी के समान ये उपरोक्त सारे आ जाएगा। देश में औद्योगिकरण लिए बनाए गए ਵੱਖ-ਵੱਖ सिद्धांतों की किया जाता है? औद्योगिक विकास किया जाता है। तो खेती उत्पादन को डैश खेत्र में शामिल किया गया। तो 15वें का जिन्होंने भी पता थले कमेंट करके सारे जने दसो, फिर आप जो कमेंट लाइक करांगे नाल ही उसनू पिन करांगे। ठीक है, पिन करांगे जिन्होंने पता है। किन्नवें का? 13वें विच उन्होंने की किया आपनू सॉरी 13वां नहीं 15वां खेती उत्पादन को डैश खेत्र में शामिल किया गया है? पहले, दूजे या तीजे विच दसना सी। 10 करोड़ की पूंजी वाला उद्योगां नूं डैश उद्योगां विच रखा गया है। वड्डे पैमाने दे विच पशु पालन और फसल उत्पादन की किया जाता है? खेती किया जाता है। मनुखी पूंजी निर्माण का मुख्य साधन की है प्यारे बच्चों? की है मुख्य साधन? उपरोक्त सारे जिवें कि सेहत, सिक्ख्या, सिखलाई। ठीक है, मनुख जितों पूंजी कमाउंदा है। सेहत विच डॉक्टर आ गए, सिक्ख्या विच अध्यापक आ गए, सिखलाई विच कोई भी काम की सिखलाई देनी। आर्थिक सुधारां लई किहड़ी नीति अपनाई गई है? संसारीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण, उदारीकरण। उपरोक्त सारे आ जाएगा। ठीक है, सो हुण अपने को मिलान चिन्ह सी जिहड़ा कि ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा। पहला ऊड़ा सी अपने को नवीं आर्थिक नीति जो कि सी जुलाई 1991 दे विच खोली गई सी। आर्थिक सुधारां दी असफलता। ठीक है, ये आ जाएगा असमानता विच वाधा। जूम कर लेंदे हैं। सो इस तो असीं संसारीकरण का जिहड़ा मुक्त विदेशी व्यापार। ठीक है, मुक्त निजीकरण का विनिवेश आ जाएगा, विनिवेश। ठीक है, सो ये सी मिलान चिन्ह। नैक्सट आप देखांगे उन्हें अपने को 10 प्रश्न 2 नंबरों वाले। पहला है अपने को नीति आयोग के 2 उद्देश्य लिखो। ठीक है, ये पहला सी नीति आयोग के 2 उद्देश्य लिखो। पहला उद्देश्य लिखांगे राष्ट्रीय आमदन में प्रति व्यक्ति आमदन में वाधा। आर्थिक योजनावां का मुख्य उद्देश्य ਅਤੇ दूजा जिहड़ा पॉइंट है वो है अपने को खेती का विकास। ठीक है, खेती के विकास में योजनावां का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। 1966 तो खेती बड़ी तकनीकोलॉजी से जोर दिता गया है। ठीक है, सो इस तो बाद दूजा प्रश्न से अपने को भारतीय सरकार की नीति मार्गों की 2 विशेषतावां लिखो। ठीक है, सो ये सानू नहीं मिलिया सी, इसका आंसर नहीं लिखा है, बैक साइड में खाली जगह छड्ड दी गई है। तीजा प्रश्न सानू मिल गया सी उदारीकरण और लेज फेयर नीति में अंतर दसना है। उदारीकरण का अर्थ है प्यारे बच्चों आर्थिक विकास को उत्साहित करने वाले नियंत्रण ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਜ਼ ਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਜ਼ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ ਫੇਅਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੰਖੇਪ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ अर्थ व्यवस्था के विकास लिए जरूरी है। मनुखी पूंजी निर्माण ਲਈ सेहत और सिक्ख्या ਵਿੱਚ निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो अगे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अर्थ व्यवस्था की योजनाबंदी की है। अर्थ व्यवस्था योजनाबंदी ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਪੁੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ योजना बनाना बंद कर दिता है। भारत की पहली 5 साला योजना 1951 में शुरू हुई। सो ये दसना सी अर्थ योजनाबंदी वो प्रक्रिया है जिन्होंने द्वारा लोड़ींदे टीचों प्राप्त करने लिए सीमित कुदरती स्रोतों की कुशलता की वरतों की जाती है। ठीक है, इतों तक अगे लिखना चाहते हो लिख सकते हो जेकर तुहाडी इच्छा है। 2 मार्क्स का है। ठीक है, सो नैक्सट से अपने को प्यारे बच्चों जोड़ा की है अर्ध समत्ववादी अर्थव्यवस्था की भाव है। ब्रिटिश शासन के अधीन अर्ध समस्तवादी आर्थिकता ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੋਂਦ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मतलब कि लोड़ तो वध मजदूरों का लगे होना। मान के चलो कोई काम है, एक उत्थे 2 बंदे काम कर रहे हैं बट तीजा बंदा वेला फिर रहा है तो वह जाके उन्होंने दोवां दे लग रहा है, तो फिर वो की है छुपी बेरोजगारी। फिर अगे है नीति आयोग की योजना नीति आयोग ते योजना कमिशन में की अंतर है। योजना कमिशन की स्थापना सरकार द्वारा घोषित उद्देश्यों को उत्साहित करने की गई सी, जिवें कि देश के स्रोतों की कुशल शोषण द्वारा जीवन पद्धर में तेजी नाल वाधा, उत्पादन में वाधा करके समाज को रोजगार मौके प्रदान करना। बट जी सी नीति आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना। इस दा उद्देश्य राज्यों की सरगर्म भागीदारी नूं यकीनी बनाना और राष्ट्रीय विकास तरहीज खेतरां ते रणनीतियां का विकास करना। अगे मनुखी पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्त की हैं? उच्च सिक्ख्या, काम करने वाली बुद्धि, तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यतावां ते फैसला करने की योग्यता। फिर है अपने को अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था तो की भाव है? अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था तो भाव है ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 10 ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ 20K ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ 20 MCQ ਆਪਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ ਤੇ 20K ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗੀੜੀ, ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,362 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर सी वसों अनुसार पंजाब का किहड़ा स्थान है? वसों अनुसार पंजाब का किहड़ा स्थान है? वसों के खेत्र में पंजाब का जोड़ा कि 15वें स्थान पर है। ठीक है, 15वें आ लिखा हुआ है। फिर असी पंजाब लिंग अनुपात दसो। पंजाब में जो लिंग अनुपात है वो है 893 और साक्षरता जी है वो 76.77 है। ठीक है, सो 2011 की साक्षरता भी पूछी उन्होंने अनुसार साक्षरता का अनुपात लिखो। साक्षरता का अनुपात है प्यारे बच्चों 76.7%। ठीक है, ये रहा साक्षरता अनुपात 76 ये वाला। ऊपरले का हैगा सी लिंग अनुपात 893 चौथे का, सॉरी तीजे का 893, चौथे का अपने को आ जाएगा 76.7%। सो इस तो बाद पंजवां अजोका पंजाब कदे होंद विच आया? कदों होंद विच आया अजोका पंजाब? अजोका पंजाब 1 नवंबर 1966 होंद विच आया सी। पहला ही उत्ते लिखा हुआ 1 नवंबर 1966 इतों तक। ठीक है, सो उस तो बाद आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा अपना 6वां 2011 में पंजाब की वसों लिखो। 2011 के पंजाब की वसों कितनी सी? आई थिंक 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब की कुल वसों 7.77 करोड़ सी। ठीक है, ये रहा 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब की कुल वसों 2.77 करोड़। सो ये 6 क्वेश्चन भी थोड़े हो गए। हम दूजा पैरा पढ़ते हैं तो उनके आंसर देवांगे। आप पहला तो नहीं पढ़ते फिलहाल, किसी का आंसर देवांगे। घट जूम कर लीए, जूम लैस एंड वेखो। भारतीय समाज में गंभीर समस्या की है? भारतीय समाज में गंभीर समस्या गरीबी है। ठीक है, इहदे विच गरीबी आ जाएगा पहले विच। दूजा है गरीबी रेखा तो हेठा लोगों की विशेषता है? गरीबी लोगों तो हेठा जी की
ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਚਲਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ PMRY, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ PMRY। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਗ ਸੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 6 ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ 4 ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ। ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 4 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਧਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਘੂ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਸੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, 7 ਵਿਖਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੂਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਢਾਂਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ। ਯੈਸ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ 4 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਛੜੀ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਪਛੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੜੀ ਖੇਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 72% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 57% ਸੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਰਸਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿਛੜਾਪਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 4। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5ਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ 1-2 ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2-3 ਲੈਣਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਦੂਜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੋ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 4-5 ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸੂਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿ 1-2 ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੰਡਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 4 ਅਸਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਬਾਕੀ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 4 ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚ 26.6 ਮਿਲੀਅਨ, 2004 ਵਿੱਚ 34.3 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਸਥਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, 6 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ, ਸਦਰੇ, ਬੀਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ।
ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ। ਸੋ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੁਤੰਤਰੰਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਪਿਛੜੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛੜੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਤਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਸੀਮਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ 27 ਪੇਜਾਂ ਦੀ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਖਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20K ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ।